پھر ایک اور اعتراض جس کو میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جملہ ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی حالانکہ ان کے باپ کافر تھے. یہ میرے پاس قرآن پاک ہے، سورہ مریم متعدد مقامات پہ 7ویں سپارے کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا، پھر اور جگہوں پر بھی ذکر فرمایا، لیکن میں ایک پورا مکالمہ جو ان کے باپ، یہ لفظ باپ کو غور سے دیکھیے گا، جو ان کے باپ کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا کافر باپ کے ساتھ، میں اس کو یہاں پہ ذکر کرنے لگا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک اصول یاد رکھیے گا، عربی کے اندر لفظ باپ کا جو اطلاق ہے وہ صرف اور صرف حقیقی والد پر نہیں ہوتا، وہ دادا پر بھی ہوتا ہے، وہ چچا پر بھی ہوتا ہے، وہ کئی دفعہ ماموں پر بھی ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ وہ اپنے تایا پر بھی ہو جاتا ہے. لفظ باپ جس کو عربی کے اندر لفظ اب کہا جاتا ہے، لفظ اب جو ہے یہ عام لفظ ہے، اس کے اندر عزت والے سارے رشتے آ جاتے ہیں، یعنی کہ باپ بھی آ جاتا ہے، دادا بھی آ جاتا ہے، تایا بھی آ جاتا ہے، چچا بھی آ جاتا ہے. لیکن لفظ والد جو ہے وہ صرف اور صرف اسی ذات کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس کے تخم سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو پیدا کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، بچہ ہے، اس کا نام عمر ہے، اس کے والد کا نام زید ہے، اس کے چچا کا نام بکر ہے. اب اس کے والد کو بھی اب کہا جا سکتا ہے اور اس کے چچا زید کو بھی اب کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ زید کو بھی والد کہا جائے اور عمر کو بھی والد کہا جائے، بکر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زید کو بھی والد کہے اور عمر کو بھی والد کہے. وہ صرف اور صرف اسی کو والد کہے گا کہ جس کے خون سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو پیدا فرمایا ہوا ہے. اب یہ اصول سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیں یہ اصول اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو حقیقی والد تھے ان کا نام تھا طارق. حضرت طارق علیہ السلام وہ مشرک نہیں تھے، وہ غیر مسلم نہیں تھے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اگر نبی کریم علیہ السلام کے شجرہ نسب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو معاذ اللہ کفر کی طرف منسوب کیا جائے گا تو حضور علیہ السلام کے شجرے کے اندر بہت بڑا حرج لازم آ جائے گا. اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی میرے آباء و اجداد ہیں ان میں سے کوئی عورت بھی مشرک نہیں تھی اور کوئی مرد بھی مشرک نہیں تھا. ہم نے اپنی کیا صلاحیتوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے نبی کے فرمان کو دیکھنا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا جملہ کیا ہے. حضور نے فرمایا میرے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی شخص مشرک نہیں تھا، پاک خواتین تھی، پاک مرد تھے، جن کی پشتوں سے رحموں کے اندر اور رحموں سے پشتوں کے اندر منتقل ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے مکہ کے اندر مجھے جناب سیدہ آمنہ کے گھر کے اندر پیدا فرما دیا ہے. میرے والدین میں سے کوئی مرد اور کوئی عورت بھی غیر مسلم اور مشرک نہیں تھے. اب یہ سنیں، سورہ مریم پارہ نمبر 16 پورا مکالمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرو کتاب کے اندر ابراہیم کے قصے کو. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے سچے نبی تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اِذْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ نہیں، اللہ نے فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے کہا. یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ اِذْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ کہ اپنے والد سے فرمایا. والد کو خطاب نہیں کیا، باپ کو خطاب کیا، اور باپ سے مراد آپ کا چچا ہے جس کا نام آزر ہے. سورہ انعام کے اندر پارہ نمبر 7 کے اندر اس کا نام صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے. اذ قال لأبیہ، اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے میرے باپ، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ وہ کسی قسم کا تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں، تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں وہ تمہیں دے سکتے، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو بتوں کی. ساتھ ہی فرمایا یا ابتی، اے میرے باپ، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میرے پاس وہ علم ہے جو علم تمہارے پاس نہیں ہے. میرے پاس قرآن کا علم، میرے پاس کتاب کا علم ہے، میرے پاس نبوت کا علم ہے، میرے پاس غیب کی خبریں ہیں، یہ تمہارے پاس نہیں ہے. اس لیے فاتبعنی، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میری پیروی کرو.
फत्तबिअनी, मेरी पैरवी करो, अहदिका सिरातन सविय्या, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा, मेरी पैरवी करो, क्योंकि जो इल्म मेरे पास है वो इल्म तुम्हारे पास नहीं। यहां पर यह उसूल निकलता है कि उलमा की सोहबत के अंदर बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास इल्म नबुव्वत होता है, और ये वो इल्म है कि जो दुनिया के हर बड़े से बड़े रिश्ते के ऊपर हावी है। बेटा आलिम है और बाप गैर आलिम है, तो बाप को चाहिए कि इल्म के मैदान के अंदर अपने बच्चे का एहतराम करे, क्योंकि उसके पास कुरान और सुन्नत का इल्म है। आपने फरमाया कि तुम्हारे पास वो इल्म नहीं जो मेरे पास है, लिहाजा तुम मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा सीधे रास्ते की। आगे मजीद फरमाया, या बती ला ताबुद शैतान, ऐ मेरे बाप शैतान की पैरवी ना करो, शैतान की इबादत ना करो। इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया, बेशक शैतान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा नाफरमान है, वो मासियत का शिकार है, उसको रांदा दरगाह किया हुआ है। शैतान की पैरवी तुम कर रहे हो बुत की इबादत करने की वजह से, लिहाजा तुम्हें उसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए। आगे फिर फरमाया, या बती, ऐ मेरे बाप, इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतान वलिया, ऐ मेरे बाप मुझे इस बात का खतरा है कि कहीं तुम अल्लाह के अजाब के गिरफ्तार ना हो जाओ, कहीं तुम अल्लाह के गजब का शिकार ना हो जाओ। फतकून लिश्शैतान वलिया, क्योंकि मेरे सामने यह भी खौफ मौजूद है कि तुम कहीं शैतान के दोस्त ना बन जाओ, शैतान के हम पल्ला ना बन जाओ, शैतान के कबीले में से ना हो जाओ। इसलिए तुम्हें मैं ये तलकीन करता हूं कि मेरे दीन की पैरवी करो और मेरी तरफ आ जाओ। जब ये सारे आपने हुक्म इरशाद फरमा लिए, उसके बाद उसने क्या कहा, काल, उसने कहा, अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम मेरे दिल के अंदर तो मेरे रब की नफरत को पैदा करना चाहता है, मैं शैतान की पैरवी करना चाहता हूं, मैं बुतों की पूजा करता हूं, और तू मेरे खुदाओं को गलत कह रहा है, तू उनको शैतान के कबीले में से कह रहा है, तू उनको बुरा कह रहा है। खबरदार, तुमने आज के बाद ऐसा नहीं करना, अगर तुमने ऐसा किया लइल्लम तंतहि लअरजुमन्नका, मैं तुम्हें रजम करूंगा, मैं तुम्हें पत्थर मारूंगा, मैं तुम्हारे पर पत्थर की बारिश को बरसा दूंगा, तुम्हें रजम करूंगा। वहजुरनी मलिया, खबरदार मुझे छोड़ के किसी और इलाके में चले जाओ, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आगे जिस जगह पे मैं आपको लेके आना चाहता था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए दुआ की तो क्या की और किस हालत में की, मरने के बाद नहीं की, जिंदगी में की। मरने के बाद दुआ नहीं हो सकती किसी हालत में भी, यह उसूल है। हां, जिस वक्त काफिर जिंदगी में है आप उसके लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं कि रब तुझे हिदायत दे, रब तेरे दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत को पैदा करे, वो यहां पर मौजूद है। आपने कहा काल अस्सलामुन अलैका, भाई तुझे सलाम है, दोनों हाथों से सलाम है, ठीक है, तेरा रास्ता और मेरा रास्ता और। हां, इतना मैं कर सकता हूं, सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, मैं तुम्हारे लिए अपने रब से बख्शिश तलब करूंगा चूंकि मेरा रब बड़ा मेहरबान है। तो ये उसूल है कि काफिर के लिए अगर दुआ करनी है तो दुनिया में करनी है जब तक वो जिंदा है, और वो दुआ भी क्या करनी है, ये नहीं करनी कि तेरे ऊपर अल्लाह की रहमत हो, बल्कि दुआ ये करनी है कि अल्लाह तुझे हिदायत अता फरमाए। लेकिन जब वो गरक हो गया, वासिले जहन्नुम हो गया, जब वो मर गया, तो फिर उसके लिए दुआए मगफिरत किसी हाल में भी नहीं हो सकती, किसी अंदाज में भी नहीं हो सकती। तो लिहाजा रेस्ट इन पीस का जुमला, ये हमारे इस एरिया के अंदर ये बीमारी पाई जाती है, और मैं पहले भी इसके ऊपर 2-3 खिताब कर चुका हूं कि जन्नो अपने इस्लाम की तरफ देखो। ये इस्लाम की जो दौलत अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है कोई आम सी चीज नहीं है। वो नबी जो प्यारा उम्र भर करे फैज वजूदी सर बसर, अरे तुझको खाए तपे सकरते दिल में किससे बुखार है। क्यों नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात को तो अच्छा नहीं समझता, माअज़ल्लाह। मेरे नबी ने किस बात के ऊपर तुम्हारी रहनुमाई नहीं फरमाई। इसलिए गैर मुस्लिम के लिए, चाहे वो किसी भी जमात के साथ, किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक रखने वाला हो, ऐसे बंदे के लिए दुआए मगफिरत नहीं हो सकती।